السلام علیکم بچوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے لرننگ فار چینج کلاس 7th SST. تو ہم نے جو کل پڑھا تھا کہ وہ دکیانشی خیالات جو لوگوں کے دماغوں میں انسانوں کے دماغ میں پل رہے ہیں، جیسے کہ لڑکیاں وہ نہیں کر سکتی ہیں، لڑکیاں یہ نہیں کر سکتی ہیں، یہ لڑکیوں کا کام نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے. تو آج کل کی دنیا میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چلتی ہے اور ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے انٹری کی ہے، ہر جگہ، چاہے وہ سائنس کی دنیا ہو، چاہے وہ کھیل کی دنیا ہو، یا ایجوکیشن، یا سائنس ایجوکیشن یا ٹیکنالوجی کی دنیا ہو. ایوری وائر دا وومینز پلے دیئر پارٹ، دیئر رول، اینڈ دے پلے اے وائٹل رول. ان کی اہمیت اس وقت بہت زیادہ ہے ہر ایک فیلڈ میں. تو جس سوسائٹی میں ہمیں اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، تو اس سوسائٹی میں بچے جو ہوتے ہیں، جو پڑھائی کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ان پر بہت پریشرس آتے ہیں، ان کے اوپر بہت دباؤ رہتا ہے، اپنوں کا بھی اور باہر سے بھی جو ان کے ریلیشن میں ہے، باہر کی دنیا کا بھی ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے. کیا پریشر ہوتا ہے؟ تو یہ جو بچے ہوتے ہیں، کبھی ان کی ڈیمانڈس جو اڈلٹس ان کو جو پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں، اڈلٹس ہوتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو ایٹ ادر ٹائمز دے کین جسٹ بی بیکاز آف انفیئر ٹیچنگ بائی اون. کسی وقت جو ان کے فرینڈس رہتے ہیں سوسائٹی میں، ان کی وجہ سے بھی کبھی کبھی ان کے اوپر پریشر بنتا ہے، ٹیچنگ ہو جاتی ہے، ان کو چڑھاتے ہیں. مطلب کیا ہے یہ کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں، گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں، وہ بار بار ان کو کہتے ہیں کہ اچھی طرح پڑھو، وہ کرو، یہ کرو، اچھے مارکس لیا. تو بچوں کی سنتے نہیں ہیں، بس بچوں کو یہ کہا جاتا ہے آپ اچھی طرح سے پڑھائی کرو، مارکس لے لو، اور ان کو کمپٹیشن کی طرف لیا جاتا ہے کہ وہ بچہ ایسا کرتا ہے، وہ بچہ اس کی پرسنٹیج بہت اچھی ہے، آپ بھی ایسا کرو، وہ کرو، یہ کرو. ایسے دباؤ بچوں پر آتے رہتے ہیں. اور اس وجہ سے اگر کوئی بچہ کلاس میں اچھا نہیں کرتا ہے تو اس کے فرینڈس بھی اس کو ٹیزنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. بہت زیادہ پریشرائزڈ ٹو تھنک اباؤٹ گیٹنگ اے جاب. اتنا ہی نہیں بلکہ لڑکوں کو یہ بھی دباؤ کیا جاتا ہے، یہ بھی پریشر کیا جاتا ہے کہ اچھی سی اچھی جاب آپ کو ملنی چاہیے، اور وہ جاب ملنی چاہیے جس میں سیلری بہت اچھی ہو، وہ جاب ملنی چاہیے جس میں تنخواہیں اچھی ہوں. تو اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ان کو اس طرح بھی ٹیچ کیا جاتا ہے ناٹ بیہیو لائک ادر وائز، کہ دیکھیے جو بچے ہوتے ہیں، ہر ایک بچے کا اپنا اپنا کریکٹر ہوتا ہے، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنے بولنے کا ایک الگ ڈھنگ ہوتا ہے. تو وہ دوسرے بچے کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتا ہے. کوئی بچہ سائنس میں ٹھیک ہوتا ہے، کوئی بچہ میتھس میں ٹھیک ہوتا ہے، کوئی بچہ ہسٹری میں ٹھیک ہوتا ہے. تو سبھی بچے کا کوپ اپ نہیں کر پاتے ہیں ہر سبجیکٹ کو. تو کسی میں کچھ الگ ٹیلنٹ ہوتا ہے اور کسی میں ڈفرینٹ ٹیلنٹ ہوتا ہے. لیکن گھر کے اندر دباؤ رہتا ہے بچے کو کہ بھئی وہ بچہ یہ سائنس میں اچھا کرتا ہے، آپ بھی وہی کرو، اس نے میتھس میں اچھا کیا، آپ بھی وہی کرو. تو یو مے ریمبر دیٹ ان یور کلاس 6th بک. بچوں آپ نے 6th کلاس کی بک میں پڑھا ہوگا، بوائز جو ارلی ایج میں ہوتے ہیں دے آر انکوریجڈ ناٹ ٹو کرائی. یعنی ان کو انکوریج کیا جاتا ہے کہ دوسرے کے سامنے آپ بڑی زور سے آواز نہ نکالیں، چلائے مت، یعنی ادرس یعنی دوسرے لوگوں کے سامنے چلانا بند کرو، بڑے زور سے آواز میں بات نہ کرو. تو یہ بھی ان کے اوپر دباؤ کیا جاتا ہے کہ دوسروں کے سامنے جو ہے ان کے سامنے آپ بالکل خاموش رہیں، آواز نہ کریں، زور سے نہ چلائیں. اس میں ایک بچہ ہوتا ہے زیویئر، وہ بہت خوش ہوتا ہے اس کے جب رزلٹ آتے ہیں کلاس 10th کے بورڈ ایگزامز میں. تو اس کے مارکس سائنس اور میتھس میں کم ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ جب اس نے دوسرے سبجیکٹ میں بہت اچھا کیا ہوتا ہے. اس کے جو فیوریٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں ہسٹری اینڈ لینگویج، تو ہسٹری اور لینگویج جو اس کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، تو اس میں اس نے بہت اچھا کیا تھا، اچھی پرسنٹیج ہوتی ہے. ہز پیرنٹس سو ہز رپورٹ کارڈ، جب اس کے والدین نے اس کی مارکس شیٹ دیکھی، دے ڈڈ ناٹ لک پلیزڈ، وہ بہت خوش نہیں ہوئی، بالکل خوش نہیں ہوئی. زیور یو ہیو مینیجڈ، نہیں زیور کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی اونلی 65% میتھس میں ہے، تو فزکس میں آپ نے بالکل ہی کم مارکس لائے ہیں. تو یہ ہر ایک بچے کے ساتھ ہوتا ہے بچوں کہ جب پیرنٹس بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک سبجیکٹ میں وہ ٹاپ ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ سبجیکٹ میں بچے اچھے ہوتے ہیں، کچھ سبجیکٹس میں وہ ٹھیک نہیں رہتے ہیں. تو جو ان کے انٹرسٹڈ سبجیکٹس ہوتے ہیں اس میں وہ اچھا کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو خیال مد نظر نہیں رکھا جاتا، ان کو آگے اس سبجیکٹ میں بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے. پیرنٹس خود ہی فورس کرتے ہیں بھئی آپ وہ سبجیکٹ پڑھیے، آپ یہ سبجیکٹ پڑھیے. بچوں کی
बच्चों से जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उनसे पूछा जाए कि बच्चों आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, ये कोई पेरेंट पूछता ही नहीं है। आई नो मैम, आई नो ममा। अब जेवियर अपनी माँ से कहता है ओके, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में मेरी इंटरेस्ट नहीं है, साइंस में भी मेरी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इनमें आगे पढ़ना ही नहीं है। आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री आगे पढ़ना चाहता हूँ और हिस्ट्री में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो मैथ्स और साइंस मेरे इंटरेस्ट सब्जेक्ट्स नहीं है। आई डोंट वांट टू कंटिन्यू मैथ्स एंड साइंस, लेकिन मुझे जो कंटिन्यू करना सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मेरे अच्छे मार्क्स हैं, तो वो मुझे अच्छी तरह से पढ़ना आता है। तो आपको हिस्ट्री क्यों लेनी है, और फ्यूचर में आप क्या करोगे फिर? तो अगर आप हिस्ट्री लोगे तो फ्यूचर के बारे में आपको सोचना चाहिए, तो आपको अच्छा जॉब मिलना चाहिए। हिस्ट्री आपको इस अच्छे जॉब में हेल्प नहीं कर सकती है, हिस्ट्री का कोई आगे स्कोप ही नहीं है। बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस। जेवियर ने बताया कि मेरी माँ, मैं मैथ्स और साइंस लाइक नहीं करता हूँ, मेरी हिस्ट्री में ही इंटरेस्ट है, मैं हिस्ट्री ही पढ़ना चाहता हूँ। बी सेंसिबल सन, बच्चे सेंसिबल रहो, टेक मैथ्स, आप मैथ्स ले लो, यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाई साइड, और मैथ्स के साथ साथ आप कंप्यूटर्स भी ले हैं तो उसके साथ आप कंप्यूटर्स भी पढ़ सकते हैं। द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर्स इज़ वेरी गुड, और कंप्यूटर्स की जो जॉब मार्केट है वो बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन बच्चों, आपने खुद अपने घरों में भी देखा है, बच्चों के साथ अक्सर यही होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो, हर एक पेरेंट अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, लेकिन बच्चे की इंटरेस्ट देखे बगैर ही, बच्चे का किस सब्जेक्ट में कितनी इंटरेस्ट है या किस सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा कर रहा है, किस सब्जेक्ट में बच्चों को अच्छी तरह से यानी कूप अप कर सकता है, तो उस बारे में कोई सोचता ही नहीं है, बच्चों को फोर्स किया जाता है। तो इसके साथ जो लर्निंग फॉर चेंज जो है, ये गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। हर एक बच्चे का ख्वाब होता है कि मैं स्कूल जाऊँ, हर एक बच्चा यही चाहता है कि मैं कब स्कूल जाऊँ। तो जब चिल्ड्रन जो है स्कूल में इंटर होते हैं, हर साल बच्चों का एडमिशन होता है और स्कूल जाते हैं, तो वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन। हम ये सोचते हैं कि ये नॉर्मल है हर एक बच्चे के लिए, स्कूल जाना हर एक बच्चे के लिए नॉर्मल होता है। ये हर एक बच्चा ऐसे ही सोचता है कि कब स्कूल में बड़ा हो जाऊँ, मैं स्कूल जाऊँ पढ़ने के लिए। लेकिन आजकल ये डिफ़िकल्ट है, क्या है, हम ये सोच ही नहीं सकते स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स। लेकिन स्कूल और लर्निंग यानी स्कूल जाना फिर पढ़ाई करना, ये आउट ऑफ बाउंड्स नहीं है, अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन। कुछ ही बच्चे होते हैं जिनके लिए अप्रोप्रिएट होता है स्कूल जाना और लर्न करना, ये सारे बच्चों की बस की बात नहीं है। बट इन द पास्ट, लेकिन अब पीछे जब देखते हैं, स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वाज नोन टू ओनली अ फ्यू। हम पीछे की जो पिछले दौर में हम चले जाते हैं तो वहाँ हम ये देखते हैं कि कुछ बच्चे थे जो पढ़ाई करते थे, जैसे हमारे दादा थे, परदादा थे, हमारे वालिदैन थे, उन दिनों में कुछ बच्चे ही स्कूल जाते थे, ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते और वही पढ़ते थे। तो बाकी जो बच्चे थे वो क्या करते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ काम करते थे, अपने बड़ों के साथ, एल्डर्स के साथ खेतों में जाके काम करते थे, या वो जो बड़े जो काम करते, जिस जॉब में वो लगे रहते थे, जो भी काम का बच्चों को भी साथ लेके उनको वो सिखाते थे। लेकिन गर्ल्स के लिए क्या था, बहुत सिचुएशन वर्स थी, जो लड़कियां थी उनके लिए सिचुएशन वर्स थी, बहुत बदतरीन सिचुएशन थी। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी जो थी, जो लोग थे, जो इंसान थे, वो लड़कों को ही रीडिंग एंड राइटिंग के लिए भेजते थे, यानी वो लड़कों को ही प्रेफर करते थे, स्कूल भेजते थे, लेकिन लड़कियों की कोई प्रेफरेंस नहीं थी, उनको अलो नहीं किया जाता था कि वो स्कूल जाएं और कुछ लफ्ज़ सीखें, कुछ अल्फ़ाबेट सीखें। लेकिन ऐसी भी कुछ फैमिलीज़ थी, और स्किल्स लाइक, बहुत सारी ऐसी फैमिली थी जो पोल्ट्री का काम करती थी, अपने बच्चों को पोल्ट्री सिखाती थी, वीविंग का काम करती थी, अपने बच्चों को वीविंग सिखाती थी, क्राफ्ट का काम करती थी। तो बच्चों को भी यही काम, जो घर में बड़े काम करते थे, पोल्ट्री, वो बर्तन बनाना मिट्टी से, वीविंग या कोई बुनना, स्वेटर वगैरह, वीविंग का काम या सिविंग का काम, कपड़े बनाना, क्राफ्ट या कालीन वगैरह जो और क्राफ्ट का काम होता है, उन जो काम बड़े घरों में करते थे, तो बच्चों को भी वही काम सिखाते थे और स्कूल जाने ही नहीं देते थे। तो डॉटर्स की जो, लड़कियों की जो कंट्रीब्यूशन है, वुमेन्स की जो कंट्रीब्यूशन है,
only seen as supportive. तो वो उनका यही देखा जाता था कि ये घर की मदद करेंगे, तो घर को सपोर्ट करेंगे घर के अंदर ही. फॉर एग्जाम्पल इन द पोल्ट्री ट्रेड वुमेन कलेक्ट द मड. जो पोल्ट्री का काम था उसमें औरतें क्या करती थी, वो मड जमा करती थी. यथ रब बनावान रब वनान यमो मड आना जमा कर रब आना जमा कर, तो फिर उसको अर्थ फॉर द पॉट्स पत्थर बनावान मेज हिंद बर्तन. But since they did not operate the wheel, they were not seen as potters. बच्चों आगे इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे.